ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी भगवान गिरिधनो उद्धार કરી અને સબરીના આશ્રમમાં પધારે છે। સબરી ભગવાનનું દિવ્ય સ્વાગત કરે છે। ભગવાન આજે તો તમારા કરતા મને મારા ગુરુને યાદ આવે છે। સબરી જવાન સબરી આજે વૃદ્ધ થઈ છે। ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ હતા, બેટા તે સંતોની બહુ સેવા કરી છે, જા તને મારા આશીર્વાદ છે કે લોકો રામજીના માટે તપ કરે, રામજીના ગામમાં જાય, રામજીને શોધતા ફરે, તારે શોધવું નહીં પડે। મારો રાઘવ તને શોધતા શોધતા તારા કુટિયામાં જ આવશે। રામા રામા રટતે રટતે बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। भगवान राम जी ने सबरी कहे छे, महाराज आप पधार्या, आपनी में यथायोग्य पूजा करी, पण हूँ भणेली नथी, मने स्तुति न आवरे, प्रार्थना न आवरे, संस्कृतना आ श्लोको तमने संभळावता न आवरे। भगवान कहे छे, देवी तमारे नहीं, हवे हूँ तमने संभळावुं छुं। 9 प्रकार की भक्ति मैं पूरा चौपाई गाऊंगा, जो लोग भी सुनेंगे यूट्यूब पर, ऐसे अभी सबको ये आनंद देगा। इसको अलग से बना करके, जगदीश भाई अलग से इसको बना करके डालना भजन के फोल्डर में। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। भगवान कहे छे, सबरी तारे मारी स्तुति नहीं करवानी, हूँ तारी स्तुति करूँ छूँ, અને તમારી પ્રસન્નતા માટે તમારામાં આ તમામ ગુણ જોઈને હું કહું છું। પ્રથમ ભગતિ સંતન કર સંગા, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजि गाना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा, सातम सो मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना, नव मह एकौ जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। हे सबरी माता, पहला नंबरनी भक्ति संतोना संगમાં, બીજા નંબરની ભક્તિ જે ભગવાનની કથા સાંભળે છે, ત્રીજા નંબરની ભક્તિ તે છે ગુરુ ચરણમાં પ્રેમ અને આજ્ઞાનું પાલન, ચોથા નંબરની ભક્તિ મારી કથા મારા ગુણગાન કપટ છોડીને કરે, પાંચમા નંબરની ભક્તિ તે છે કે વેદોમાં સૂચિત હોય વર્ણિત હોય એવા મંત્ર ગુરુજી પાસે કાનમાં મેળવીને અને વિશ્વાસપૂર્વક એનું જાપ કરે। छठा नंबरनी भक्ति अति प्रवृत्ति माथी धीरे धीरे निवृत्ति, दीकराना घरे दीकरो
12 મહિનાનો થઈ જાય પછી ધીરે ધીરે એક એક કરીને બધા વ્યવહાર દીકરાને સોંપીને અને પોતે હરિભજન તરફ મન લગાવવું. 7મા નંબરની ભક્તિ છે સાતમ, સો મોહિમય જગ દેખા. આ દુનિયામાં બધામાં મારું સ્વરૂપ છે, મારું જ બનાવેલું છે, આ બગીચા મારું લગાવેલું છે. એ જોઈને કોઈનો વિરોધ ન કરે, મારા કરતાં મારા સંતોને વિશેષ સન્માન આપે. 8મા નંબરની ભક્તિ તે છે કે કર્મ તો કરે પણ પછી જે ભગવાન ફલ આપે એને ભગવાનની કૃપા સમજીને સ્વીકાર કરે. એવું નથી મન લાયક મળે તો ભગવાને સારું કર્યું, નકર ભગવાનને 2-4 ગાર ઠોકી દે. યથા લાભ સંતોષા, જે મળે એમાં સંતોષ રાખી અને સ્વપ્નમાં પણ પરદોષ દર્શન કરવું નહીં. 9મા નંબરની ભક્તિ છે બધા સાથે સરળ રહેજો, કપટ છોડીને વ્યવહાર કરજો, પણ ભરોસા કોઈનું કરતા નહીં. ભરોસા એકમાત્ર પરમાત્માનો કરજો. જેને મારા ઉપર ભરોસો છે અને સંસારની સેવાની ભાવના છે, બધા સાથે સરળ અને કપટ રહિત જીવન જીવે છે, એ 9 પ્રકારની ભક્તિ છે. એવા પુરુષ જ્યારે શરીર છોડે છે તો એને પરમાત્માના ધામમાં વાસ મળે છે. સબરી માતા, સીતાજીને કંઈ ખબર હોય તો મને આપો. ભગવાન અહીંયાથી આગળ પંપા સરોવર જશો, સુગ્રીવ સાથે મિત્રતા થશે, એ તમને આગળનો રસ્તો બતાવશે. માતાજી અમે હવે જઈએ? ના, જરા દેર ઠહરો રામ, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं. थोड़ा देर ठहर जाओ माँ, अब क्या करना है? अभी तक तो मेरे मन में था कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, राम आएंगे तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सब मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम અત્યાર સુધી મારી આ ભાવના હતી, सबरी राम वियोगे वन में ऊभी जोरती रे. अब किसके सहारे रहे? भगवान आप 2 मिनिट माटे उभा रहो, 2 मिनिट माटे, पछी आपने जे इच्छा हो ने ते करजो. सबरी पोतानु देह योगाग्नि थी छोड़ी दे छे. भगवान एमना अंतिम संस्कार करे छे. जे भगवान पोताना पिताना मृत्यु समय हाजर नथी, अग्नि संस्कार करी शक्या नथी, ए राम आज सबरीजीना अग्नि संस्कार करे छे. भगवान त्यांथी आगर गया, पंपा सरोवर किनारे बैठा हता. नारद जी भगवान ने मळवा आया. भगवान हूँ लगन करवा तत्पर बनेलो, ए वखत मने लगन करी लेवा दीधा हो तो हूँ तमने श्राप न आपत, अने तमने श्राप न आपत तो तमने आ मनुष्य बनीने दुख न बेठवू पड़त. भगवान कहे कि हूँ दुख बेठू न ए मने चाले, पण तने जे दुख परत न ए दुख थी तो हूँ दुखी थवानो ज हतो, एना करता दुख में लई लीधुं. भगवान तमे संतोने एटलू मानो छो? हाँ, तो संतोना एवा कया गुण के तमे भगवान संतोने बहु मानो छो? भगवान कहे छे संतो में दिव्य गुण छे. खड विकार जीत अनघ अकामा. एनो जीवन विकार रहित होय, 6 प्रकारना विकार एना अंदर न होय. अरे ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, अजिमी हरिजन ही ये उपज न कामा. संतों अंदर क्रोध न होय. अरे बुंद अघात सहही गिरी कैसे, अखल के बचन संत सह जैसे. घना लोकोना बोली होय ने कुल्हाड़ीना घा जेवा, अने पाछू ए समाजमां कोई एने मान न आपता होय तो गाममां डंफास मारे. हूँ साचुं कहूं छुं ने ए कोईने गमतुं नहीं,
પણ હાચું હાચી રીતે કહો ને એને કહેવાની રીત હોય. સત્યમ બ્રિયાત, સત્ય બોલો, પણ પ્રિયમ બ્રિયાત, પ્રિય બોલો. અપ્રિય લાગે ને કોઈને એવા સત્ય પણ બોલવું નહીં. એના માટે ગુજરાતીમાં કહાવત છે, આંખ આડા. ઘણી વખત માણસ સ્વ બચાવમાં એટલા સરળ બની જાય કે એની સરળતામાં એની મૂર્ખતા દેખાઈ આવે. એની सरलता में इन्हीं मूर्खता देखा ही आवे. हर जगह बचने का प्रयास भी नहीं करना पड़ता है, कहीं कहीं तो फाइट करना पड़ता है, क्या क्या पोते ज करवू पड़े छे. दवा अने भोजन ज्यां सुधी पोते न लईए त्यां सुधी शरीर हरखुं चाले नहीं. एटले दरेक वस्तु माटे कोईना उपर डिपेन्ड रहेवुं ए चाले नहीं, पछी मानसने दुखी थवुं पड़े. એટલે ગુજરાતીમાં કહાવત છે કે આપ મુઆ વગર સ્વર્ગ મળે નહીં. ગીધ તેહ તજ ધરી હરિ રૂપા. ભગવાન સબ કહે છે કે મારા સંતો મારા પ્રાણ કરતા પણ મને પ્રિય છે. ભગવાન ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા. આગે ચલે બહુરી રઘુરાયા, ऋषय मुख पर्वत निहराया. भगवान आगर चले. હવે चौपाई में क्या लखवानी जरूर थी कि आगे चले. अभी तक तो आगे ही चल रहे थे ना, थोड़े पीछे चल रहे थे. पाछा पगे जावानी तो बाधा है नहीं राम जी ने. राम जी तो आगे ही जा रहे हैं ना, तो तुलसीदास जी ने क्यों लिख दिया आगे चले. आगे ही तो चल रहे हैं, पीछे तो चल नहीं रहे. इसका एक अर्थ होगा, रामायण में लिखा नहीं लेकिन हमने अनुमान लगाया. आगे चले. बाधाएं आती हैं, आते अनेक प्रकारनी बाधाओं विघ्नों आपवा छता पण रामजी पाछू वरवा तैयार નથી. સત્યના રાહ ઉપર આગળ ને આગળ જ રામજી ચાલે છે. એટલે તુલસીદાસજી લખે आगे चले. अथवा अभी तक पंपा सरोवर पर आए थे, अब पंपा सरोवर से आगे ऋषि मुख पर्वत तरफ चले. आगे चले बहुरी रघुराई, ऋषि मुख पर्वत निहराई. यहाँ दो शब्द अंग्रेजी का गया है. आगे चले बहुरी रघुराई, ऋषि मुख पर्वत नियर आई. नियर आई दो अंग्रेजी शब्द आ गया. भगवान थोड़ा दूर आगे चले तो आंख के नजदीक, आंख के सामने क्या आ गया? ऋषि मुख पर्वत. वहाँ सुग्रीव रहता है. हनुमान जी को बुलाया. हनुमान जी अब बे महापुरुष कोई जई रहा है, बहु बलवान लागे छे. बाली ये मने मारवा माटे मोकलो है तो हूँ भागी जाऊँ, अने जो बाली ना पार्टी ना न हो ना तो आपने एमने दोस्त बनाई लीए तो आपने बल मिली जाए. हनुमान जी ब्राह्मण ना रूप धरीने भगवान ने परीक्षा करवा गया छे. को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहूँ बनवीरा. कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरहूँ स्वामी. તમે જોવામાં મહાત્મા જેવા છો ને હથિયાર રાખો છો, રાજપૂત જેવા લાગો છો. મહારાજ તમે છો કોણ? ભગવાન કહે જે તમે છો એ હું છું. मतलब विधिना विधान ने कोई टाड़ी सकतो. विधिना लखिया लेख लगाए, विधिना लखिया लेख लगाए. श्रवण कांवर लईने भरतो सेवा, मात पिता ने तीर्थे तीर्थे डगला भरतो चाल्यो जाय जाय जाय. विधिना लखिया लेख लगाए. अयोध्याना महाराज राजा दशरथ नामे राजकुमार छे. जंगल में फरवा आया था. अहिया कोई राक्षस मारी पत्नीનું અપહરણ કરીને લઈ ગયું. અમે તેને શોધતા શોધતા અહીંયા સુધી આવ્યા છીએ. કર્મના જે લેખ હોય દરેકને ભોગવવું પડે છે. ભગવાન હનુમાનજી ભગવાનના પગમાં પડ્યા. ભગવાન
હું તો તમને ભૂલી ગયો, તમે મને ભૂલી ગયા. ભગવાન કહે છે હું કોઈને ભૂલતો નથી, પણ જે બનાવટ કરે છે ને એના સાથે મારે બનાવટ કરવું પડે છે, જેવા સાથે તેવા થવું પડે છે. તમે બંદર હતા તો બંદરના રૂપમાં આપવું જોઈતું, તું બ્રાહ્મણ બન્યા તો મારે પગે જ લાગવાનું થાય. ભગવાન એક કામ કરો ને, સુગ્રીવ આ પહાડ ઉપર રહે છે, એની સાથે ભાઈબંધી કરો ને. ભગવાન કહે કે મારે શું કામ ભાઈબંધી કરવું પડે, મારે ભાઈબંધની જરૂર નથી, હું એકલા બરોબર છું. આજકાલના ભાઈબંધો બધા બહુ ખતરનાક હોય છે. હા, પહેલાં ભાઈબંધી કરે ને પછી ઘરના ઇજ્જત ઉપર હાથ નાખે. આજના ભાઈબંધ બનાવો ને તો ઘરના બહાર જ રાખજો, ઘરે લાવીને ચા નહીં પીવરાવાની, દુકાન નહીં પીવરાઈ દેવાની. બહુ ખતરનાક ભાઈબંધો હોય આજકાલ. ભાઈબંધી દૂરના જ હારા, આજકાલ ઘરની ભાઈબંધી રાખવી જ નહીં. આ કરજુગ છે. મારે ભાઈબંધી કરવી નથી. દગાબાજોની દુનિયામાં હવે રહેવો નથી. દગાબાજોની દુનિયામાં હવે રહેવું નથી. હનુમાનજી કહે મહારાજ બધા હરખા નથી હોતા. આ જીવ જેવા તેવા નથી. નાથ શૈલ પર કપિપતિ રહી, સુગ્રીવ દાસ તબ અહઈ. એ મહારાજ તમારો સેવક છે. અને બીજું કે બધા બાંદરાઓના રાજા છે. રાજા ક્યાં છે? રાજા તો બાલી છે, આને તો મારીને કાઢી મૂક્યું છે. પોતાના માણસોને કંઈક લાભ અપાવવું હોય તો એને પ્રોજેક્ટ કરવા માટે તમારી પાસે કંઈક રજૂઆત પાવરફુલ હોવી જોઈએ. અરે હનુમાનજી તો બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠમ જ્ઞાની નામ અગ્રગણ્યમ. નાથ શૈલ પર કપિપતિ રહી. તમે રાજાના દીકરા છો તો પોતે રાજા છે મહારાજ, ચલો ભાઈબંધી કરો. ભગવાન કહે એને ભાઈબંધી કરવાની હોય તો લઈ આ નીચે. હનુમાનજી કહે કે એને ન લવાય. ભગવાન કહે તો મારે ન જવાય. હનુમાનજી કહે કેમ? કે હું ચાલીને થાકી ગયો છું, અને ડુંગરાના ટોચ ઉપર કોણ ચડે? એને લઈ આ હું ભાઈબંધી કરું. હનુમાનજી કહે પ્રભુ, જીવ સાધના કરીને ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કર્યા હોય ત્યારે એના આજુબાજુના લોકો હોય ને એને પારવાની કોશિશ કરે, અને તમે તો ભગવાન છો અને આ તપ કરીને ઉપર ચડ્યો છે ને ક્યાં એને પારવાની વાત કરો છો? અરે ભગવાન આપ હી ચલો. ભગવાન કહે તો પણ મારાથી ન જવાય, બહુ થાકી ગયો છું. હનુમાનજી કહે પણ પ્રભુ મારો આગ્રહ એટલા માટે છે કે દુનિયાના લોકો સ્વાર્થ આવે ત્યારે જોડે, અને સ્વાર્થ પૂરી થાય ને એટલે તોડી નાખે, ભૂલી જાય. હજારોમાં એકાદ એવા હોય કે તમે છોડી દો તોય તમને યાદ રાખે. આ સંસારી જીવ છે મહારાજ, એ નીચે આવીને દોસ્તી કરશે તો એના તરફથી થાય, અને તમે જઈને કરશો તો તમારા તરફથી થાય. આ સુગ્રીવ જીવ છે, ક્યારે જોડે અને ક્યારે તોડે નક્કી નહીં. अरे आपका स्वभाव है भगवान, आप एक वक्त कोई ने पकड़ो ने तो आप एने जीवन में कभी छोड़ता नहीं, तो आपना तरफ थी दोस्ती. भगवान कहे मारा तरफ थी दोस्ती पाकी, पण एने नीचे ला. केम? थाकी गयो छुं. हवे आपने क्या चालवानुं छे? हवे तो मारुति तैयार छे. बन्ने जनाने खभा पर बेहाडीने जय श्री राम. पवनदेव ने बोलावे छे, पावक साखी देई कर. पवनदेव ने बोलाया, अग्नि प्रगट कराव्यो छे અને બંનેની મિત્રતા કરાવી. બંને મિત્ર એકબીજાને પોતાના સુખ દુઃખની વાત કરી. સુગ્રીવ કહે છે ભગવાન સીતાજીને ગમે ત્યાંથી અમે શોધીને લાવીશું. દાગીના બતાવે છે, લક્ષ્મણજી ઓળખતા નથી. ભગવાન દાગીના જોઈને રડ્યા. પ્રવર્ષણ પર્વત પર ભગવાન ગયા છે. સુગ્રીવ ભગવાનના કામ ભૂલાયા. હનુમાનજી યાદ અપાવે છે. દુનિયાભરના તમામ બંદરોને ભેગા કરીને, હવે તો બાલીને માર્યા પછી સુગ્રીવ રાજા બની ગયો. સુગ્રીવ દુનિયાભરના તમામ બંદરોને બોલાવીને અને સીતાજીની શોધખોળ કરવા માટે બોલાવે છે. બધા બંદર ભગવાન પાસે આવ્યા. એક એક કરીને બધા ભગવાનને પગે લાગ્યા. સૌથી છેલ્લે હનુમાનજી પગે લાગ્યા. ભગવાનને વેટી કાઢીને આપી. સીતાજીને આપજો, મારા બલ અને બિરહની કથા સંભળાવજો. ભગવાન તમે સાથે ચાલો ને. ચલે હૃદય ધરી કૃપા નિધાન,
સીતાજીને શોધતા શોધતા બધા પાણી વગર વ્યાકુલ થયા. હનુમાનજી પહાડ પર ચઢી ગયા અને પછી ચારે બાજુ જોયા. ઊંચે જાઓ ને તો નીચેની દરેક વસ્તુ દેખાય. એક સરોવર દેખાય છે. જ્યારે તમે સાધનાના ટોચ ઉપર ચઢો, પહાડ ઉપર ચઢો, ત્યારે તમને પ્રેમનો સરોવર દેખાઈ પડે. એ પ્રેમ ભગવત પ્રેમ જે છે, ભગવાન પ્રત્યે જો પ્રેમ છે, એ પ્રેમમાં પ્રવેશનો રસ્તો છે, પણ નિર્ગમનની વ્યવસ્થા નથી. અત્યારે જે લોકો પૈસાવાળા છે, વ્યવસ્થાવાળા છે, પોતાના ઘરે એવા ટાંકી બનાવે છે કે એ જ્યારે ભરાઈ જાય ને તો મોટર આપણે આપ પોતે બંધ થઈ જાય અને પાણી ઉભરાય નહીં, મોટરે બંધ થઈ જાય. મોટરે બંધ કરવા નહીં જવાનું. હા, એ એવી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. બધા બંદરોને લઈને હનુમાનજી મહારાજ એ પ્રેમની ગુફામાં ગયા. જલપાન કર્યો પણ બહાર નીકળવાનો રસ્તો બધા હલવાઈ ગયા. ત્યાં એક સ્વયંપ્રભા નામની અપ્સરા છે. સ્વયંપ્રભા, સ્વયં પ્રકાશિત. પ્રભા એટલે પ્રકાશ, જેનામાં પ્રકાશ છે, સ્વયં પ્રકાશ. જે માણસ પોતે પોતાની જાતની ઓળખી લીધો હોય ને, એની પ્રકાશ કંઈક ઓર હોય. એ સ્વયંપ્રભા છે. પોતે પોતાની જાતની ઓળખી બેઠેલા છે કે આ દુનિયામાં બહાર કંઈ નથી, જે કંઈ છે તે અંદર છે. હનુમાનજી કહે કે માતાજી, અમે આયા, પાણી પી લીધું, બધાના જીવનની રક્ષણ થઈ, પણ હવે બહાર જવાનો રસ્તો? હનુમાનજી, બહાર કશું છે જ નહીં, જે કંઈ છે તે અંદર છે. તો શું કરીએ? મુદહુ નયન બીબર તજી જાહુ, પૈહું સીતહિ જનિપતિ આહુ. બધા નેત્ર બંધ કરો. ક્યાં સુધી બહાર દેખશો? આ દુનિયામાં પ્રદર્શન છે, દર્શન તો અંદર છે. આપણે અંદરમાં ડોક્યું કરો તો ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય તિષ્ઠતિ અર્જુન. ભગવાન તો અંદરમાં જ છે, દુનિયામાં તમને ન દેખાય. कितने नए नए मंदिर बन गए, कितने डिजाइन वाले मंदिर बन गए, ये सब प्रदर्शन है. सच्चा दर्शन तो जीव के अंदर है. જેમ જેમ ટેકનોલોજી વધશે એમ હજી પણ નવા નવા સારા સારા એના કરતાં એ ડિઝાઇનવાળા મંદિરો બનશે. લોકો પાસે પૈસા વધશે તો અનેક પ્રકાર. હવે તો એક એક ગામમાં 10-10 મંદિર મોટા મોટા બની ગયા. પણ હું કહું છું એમ, એકે જગ્યા પૂજારીને પેટ ભરાય એટલું આપતા નથી. એટલે મંદિરો હોવા છતાં, ભગવાન હોવા છતાં જે લાભ મળવું જોઈએ ગામના લોકોને નથી મળતું. હનુમાનજી મહારાજ એક ભજન જે યુટ્યુબમાં પણ છે, હું તમને ડાયરેક્ટ સંભળાવી દઉં. હનુમાનજીના સુંદર ભજન. હનુમાનજી કોણ છે? જગદીશભાઈ અને પૂરેપૂરું અલગથી ભજનના ફોલ્ડરમાં મૂકવાના. भक्तों का सरदार है, भोले का अवतार है, अंजनी मैया का लल्ला है, सुंदर पवन कुमार है. भक्तों का सरदार है, भोले का अवतार है, अंजनी मैया का लल्ला है, सुंदर पवन कुमार है. अंजनी मैया का लल्ला है, सुंदर पवन कुमार है. अंजनी मैया का लल्ला है, सुंदर पवन कुमार है. ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा से पाए, देवों से वर पाए हैं, देवों से वर पाए हैं. पवन देव ने दे दी शक्ति, जब चाहे उड़ जाए हैं, जब चाहे उड़ जाए, जब चाहे उड़ जाए हैं,
शक्ति अपरंपार है, राम नाम आधार है। अंजनी मैया का लल्ला है, सुंदर पवन कुमार है। भक्तों का सरदार है, भोले का अवतार है। अंजनी मैया का लल्ला है, सुंदर पवन कुमार है। तुम्हारी कृपा हुई तभी तो लक्ष्मण जी बच पाए थे। लक्ष्मण जी बच पाए थे। लक्ष्मण जी जब हुए मूर्छित तुम संजीवनी लाए थे। तुम संजीवनी लाए थे। तुम्हारी कृपा हुई तभी तो लक्ष्मण जी बच पाए थे। लक्ष्मण जी बच पाए थे लक्ष्मण जी बच पाए थे। बलशाली बलकार है, सबको देता तार है। अंजनी मैया का लल्ला है, सुंदर पवन कुमार है। भक्तों का सरदार है, भोले का अवतार है। अंजनी मैया का लल्ला है, सुंदर पवन कुमार है। राम के चरणों में बैठे हैं, कैसा सुंदर लागे तू। कैसा सुंदर लागे तू। राम लखन सीता मैया को सबसे प्यारा लागे तू। सबसे प्यारा लागे तू। सबसे प्यारा लागे तू। सबका एतबार है, माँ का तुमको प्यार है। अंजनी मैया का लल्ला है, सुंदर पवन कुमार है। भक्तों का सरदार है, भोले का अवतार है। अंजनी मैया का लल्ला है, सुंदर पवन कुमार है। मंगल और शनिचर को जो तेरे दर पे आता है। जो तेरे दर पर आता है। राम प्रेत पिशाच भूत और भय से पल में मुक्ति पाता है। पल में मुक्ति पाता है। पल में मुक्ति पाता है। शुभ मंगल शनिवार है, भक्तों का त्योहार है। अंजनी मैया का लल्ला है, सुंदर पवन कुमार है। भक्तों का सरदार है, भोले का अवतार है। अंजनी मैया का लल्ला है, सुंदर पवन कुमार है। अंजनी मैया का लल्ला है, सुंदर पवन कुमार है। अंजनी मैया का लल्ला है, सुंदर पवन कुमार है। सुंदर पवन कुमार है, सुंदर पवन कुमार है। आ हनुमान जी ની ભજન આપ દરરોજ સાંભળો, ખૂબ ખૂબ આનંદ થશે। અને આ જગદીશભાઈએ જે રેકોર્ડિંગ કર્યું છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં તમે ભજન નામના ફોલ્ડર પર સર્ચ કરશો તો 1/7 પછી એટલે 7મા મહિનાની 1લી તારીખ પછી આ ભજન યુટ્યુબ પર તમને અલગથી સાંભળવા મળશે। જે લોકો પણ આ કળયુગની અંદર હનુમાનજી મહારાજ જ એક એવા દેવ છે કે સાક્ષાત છે, જીવતા છે, જાગતા છે, ચિરંજીવી છે। ગમે ત્યારે બોલાવો તો હાજરો હુજુર રહીને તમારી ઈચ્છા પૂરી કરે છે। માટે આ સૌથી વધારે ગવાતું મંત્ર હનુમાન ચાલીસા છે। સૌથી લાંબુ છે અને સૌથી વધારે ગવાય છે। માટે હનુમાનજીની પ્રસન્નતા માટે, હનુમાનજીની ભક્તિ માટે, હનુમાનજીના રાજીપા માટે જીવનમાં કંઈક એવું કરતા રહેજો જેથી એની કૃપા મળે। રામ દુઆરે तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आ बधी शक्ति हनुमानजी महाराज पासे छे। तो आ भजन ચોક્કસથી દંડી બાપુના બનાયેલા છે, ગાયેલા છે। તો તમે એને સાંભળજો। અને યુટ્યુબ ચેનલ મારા જે લોકોને દરરોજ 10 વાગે કથા નક્કી 1 કલાક માટે આવે, નક્કી 1 કલાક માટે મારી કથા યુટ્યુબમાં મુકાય છે। તો તમે લોકો ચેનલને લાઈક કરીને, સબસ્ક્રાઈબ કરીને એના જે બેલ આઇકોન હોય એને દબાવશો તો તમને નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળશે। 10 વાગે અમે મૂકીએ ને 10 વાગીને 1 મિનિટ થાય જ નહીં
અને તમારામાં નોટિફિકેશન પડી જાય અને તમે પછી ટીવીમાં લગાવીને અત્યારે તો દેવી વાત તમે શેમાં સાંભળો છો? ટીવીમાં. એ તમારે જાતે કરતા આવડે છે બધું? એમાં ફિક્સ કરેલું છે એમ? વાહ. તો દરરોજ આ કથા સાંભળવા મળશે. અને હું નવરો પડ્યું પછી હનુમાનજીના આવા ને આવા ઘણા બધા ભજન મારી જોડે લખેલા છે. એ બધું ગાઈને ધીરે ધીરે કરીને મૂકીશ. તમને દરરોજ નિત્ય નવીન વસ્તુ મળશે. તો ચેનલ સાથે જોડાઈ જાઓ અને એને ખૂબ સરસ રીતે તમને દરરોજ ક્યાંય કથા થયેલી હોય નવી જૂની બધું ભેગું કરીને અમે મૂકીએ છીએ. આના પછી 2010ની કથા શ્રદ્ધા ચેનલમાં લાઈવ હતી ને, એ કથા અમે આના પછી મૂકવાના છીએ. તો તમને નવી જૂની અનેક પ્રકારના ભાવ, દાખલા, દૃષ્ટાંત, કારણ જેમ જેમ કથા વધતી જાય એમ ઘણી વખત મને પહેલાંથી ખબર ન હોય પણ બેઠા પછી અનેક પ્રકારના નવા નવા ભાવ આવે છે. તો દરેક કથામાં કંઈક ને કંઈક અલગ હોય. બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન. 546 નંબરની મારી આ કથા છે. મને અમુક ટાઈમમાં પોતે નવાઈ લાગે કે હું એક ને એક કથાકાર અને આ બધા ફેરથી શું કામ સાંભળે છે. એક વખત સાંભળીને સંતોષ થઈ જાય ને. મને કહે કે દર વખત કંઈક ને કંઈક નવું નવું તમે લઈને આવો છો. અરે હું લઈને નહીં આવતો, આ આપે છે બેઠા બેઠા. જય સિયારામ. હનુમાનજીને સ્વયં પ્રભા કહે છે, મુદહુ નયન બીબર તજી જાહુ. आंख बंद करो, अंदर देखो, बाहर कुछ नहीं है. नयन मोदी पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु कह तीरा. आंख खोलीने बधाए जोયું તો બધા દરિયા કાંઠે આવી ગયેલા. હવે આગળનો રસ્તો બંધ. વાંદરાઓએ નક્કી કર્યું કે હવે આપણે ક્યાંય જવું, પાછા જઈશ તો સુગ્રીવ મારી નાખશે. આગળ દરિયો છે, જવા જેવું છે નહીં, આપણે મરી જઈશું અને અહીંયા દરિયામાં જે જીવતા હોય આપણને નાખી દે. ગીધરાજ જટાયુનો ભાઈ સંપાતિ સાંભળીને પહાડની ગુફામાંથી બહાર આવે છે. આ એક એક કરીને મરશે ને મને બેઠા બેઠા ખોરાક મળશે. અંગદ કહે છે, તું એક એવો, તારે નાતના હતા જટાયુ, તે અમને રામકાજ માટે શરીર છોડી દીધું અને તું અમે રામકાજ કરવા વાળાને મારવા આવ્યો છે, ખાવા આવ્યો છે. શરમ નથી લાગતી? કંઈ ટેકો કરો અમને. તમે બધા રામના ભક્ત છો? હા. અરે પાંખો ઉગડી ગઈ. લંકા નગરી ત્રિકૂટ પર્વત ઉપર અશોક વાટિકામાં સીતાજી બેઠા છે. હું અહીંથી જોઈ શકું છું, કારણ કે ગિરિધને બહુ દૂર સુધી દેખાય. જે તમારામાંથી 100 યોજન 400 ગાઉ 1200 કિલોમીટરનો દરિયો ઓરંગે એને સીતાજીના દર્શન થાય. એ પતા લગાવીને આવી શકે. ત્યાં તો બધા ઊભા થઈને બોલવા લાગ્યા, હું 5 ગાઉ ઉડી શકું, કોઈ કહે 10 ગાઉ ઉડી શકું, કોઈ કહે 25 ગાઉ ઉડી શકું. પણ 5, 10, 25 ગાઉ ઉડીને જાય પછી પડે ક્યાં? દરિયામાં. હવે એ દરિયામાં પડે તો પછી પાછો પોલીસ કેસ કરવું પડે, પાછું ફાયર બ્રિગેડ વાળો આવે. હવે દરિયામાંથી કેટલા દિવસે લાશ પકડાય, પાછા એના પોસ્ટમોર્ટમ. શનિ રવિ હોય તો બીજા 2 દિવસ બધી જાય. ક્યારે જઈને પૂરું થાય પછી પાછો બીજો કહે કે હું તો 30 ગાઉ ઉડી શકું છું. પણ એના ઉડવાનું કંઈ કારણ ખરું? ઉડીને પાછું તારે પરવાનું હોય તો તારે ઉડવાની ડંફાસ મારવાની ક્યાં જરૂર છે? એટલે કહાવત છે, અધૂરો ગળો છલકાય. કારણ વગરનું જે હોય ને, જેના પાસે તાકાત ન હોય એ બહુ વધારે પડતા ફેંકે, અને જેના પાસે વજન હોય ને માથા પર એ ઠરી જાય. વજન ન હોય એ ઉડે. હનુમાનજી મહારાજ ચૂપચાપ આંખ બંધ કરવાનું કીધું હતું ને માતાજીએ, તો હનુમાનજી હજી આંખ બંધ કરીને જ બેઠા છે. અંગદજીને ઇશારો કર્યો, હું સામે જાઉં પાછો આવું એમાં સંશય છે. રાવણનો દીકરો અક્ષય કુમાર મને મળે ને તો એને જોઈને હું મરી જાઉં. માટે એક કામ કરો, આને ઉઠાડો. હનુમાનજી ધ્યાનમાં હતા
अरे पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनतई भयउ पर्वताकारा कनक बरन तन तेज विराजा मानहु अपर गिरिन कर सिंहनाद करी बारहि बारा लीलहि लांघौ जल निधि खारा। हनुमान जी, हे पवन पुत्र बजरंग बली क्यों तुम क्यों न प्रकट हो जाते हो? भक्तों ने दुखी જોઈને આપ પ્રગટ થાઓ બલવાન। રામના કામ માટે તમારો અવતાર થયો છે, તમે શું કામ ચૂપચાપ બેસી રહ્યા છો? હનુમાનજી મહારાજ કનક ભૂધરાકાર સોનાના પહાડ જેવા સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને પોતાના બલથી બધાને વિશ્વાસ અપાવે છે। જામવંત आप कहो एम करो, बलवान छे पण वडीलोना सलाह प्रमाणे चाले छे। जामवंते कह્યું इतना करहूँ तात तुम जाई, इतना करहूँ तात सीत ही देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना, कौतुक लागी संग कपि सेना। हनुमान जी महाराज, तमारे इतना आटलू ज करवानुं छे। आ वडीलोनी जुक्ति छे। बाळको पासे ओછી કેપેસિટી वाला पासे मोटू काम करावવું હોય तो एम कहे आ आटलू नाનું काम તમારા માટે કાઈ નથી, तो પછી તમે કેમ નથી કરી નાખતા મારા માટે? હે, નાનકડું કામ છો તો તમે કરી નાખો ને। પછી તો બાપાને હાવ યાદ આવી જાય અને છોકરાને કહે આટલું કરી નાખે બેટા, આટલું જ છે, આટલું જ નથી, આ બહુ મોટું કામ છે। वाह रे मारा हनुमान जी। आजकल वडीलोनी बात जवानों ने छोकराओं ने गमतू नहीं। चंदन तो बड़ी जोरदार काम करे छे। चंदन जेवुं काम तो आपने कहीं बैठा बैठा नहीं करी सकता। आ तो अहींथी ठेठ कलोल में मैनेज करी नाख्यो। आजना भोजनदाता अनिताबेन भरत कुमार पंड्या, भरत कुमार पंड्या भगवान एमनी आत्मा ने शांति आपे। गया महीनानी 9 तारीखे गुजरी गया, आज 1 महीनो थयो। एमनी इच्छा थी कि हूँ अयोध्या में राम मंदिर बने तो कथा करवराव, पण तबियत लथरी गया। निर्णय लेवामां थोड़ा लेट पड़ी गया, बाकी संकल्प तो बहु पहलानो हतो। निर्णय लेवामां लेट पड्या, संकल्प पूरो न थयो। पण एमना घरेथी अनिताबेने कीधेलुं कारण ए बेननो भाव मने खबर छे। बेन कहे कि हूँ एकली छू बापू, तो मारी कथा केवी रीते थशे? मैं कीधुं बेन तमारी कथा थशे। हूँ एक कथाकार तरीके नहीं, एक साधु तरीके नहीं, ए बेन ने भाई नहीं। तमारा सग्गा भाई बनीने तमाम आयोजन तमारा घरे थी बाहर निकलवू नहीं पड़े, तमाम आयोजन हूँ करी आपीश। अने खूटसे तो 5-25 हज़ार ने टेको ए करी आपीश, तमे तार करो। भरत भाई रेलवे में थी रिटायर थयेला। आमांथी एकाद जना ओळखता हशे कोई जूना आयेला होय तो। बेन हमने ज मने बात करी कि बापू अमुक टाइम जाए ना पछी मारे कथा तो करावानी ज छे, पण आजे भोजनदाता में नाम लखावशे ए तो मने खबर ज न होय। आ चंदन तू फोन करीने कीधुं तो नहीं ना? हे हामेथी फोन आयो? अच्छा तो बरोबर। तो भरत भाई नी आत्मा ने भगवान शांति आपे। अने आमा कोई बधारानो भाव नहीं, पण जयेश भाई पहलाथी तो तमने पण खबर न हती। अयोध्या में जे संकल्प भरत भाई नो हतो
એ ભરતભાઈનો જીવ તમારા અંદર ઘૂસી ગયો. અને જયેશભાઈએ સંકલ્પ કર્યો અહીંયા આવીને. જયેશભાઈની મારી પ્રથમ મુલાકાત છે, હો, પ્રથમ મુલાકાત. અને જયેશભાઈએ કહ્યું કે જ્યારે 1992માં શિલા પૂજન અને હવનનો 1982થી આપણે આના માટે દોડીએ છીએ. પહેલાં ઈંટ ઘરે ઘરે નીકળ્યા ને શિલા પૂજન કર્યા ને બધું. સુંદરકાંડની પહેલી ચોપાઈ. जामवंत के बचन, पहली चौपाई कितना सुंदर। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमानजी महाराज एक सुंदर नामना पहाड़ना टोच छे एना ऊपर चढ़ी गया ने त्यांथी उड़ान भर्यो. रस्ताમાં સુરસાને જીતીને, સિંહિકાને મારીને, લંકિનીને સજા આપીને અને વિભીષણ સાથે ભાઈચારાનો સંબંધ બનાવીને હનુમાનજી મહારાજ સીતાજીના દર્શન કર્યા. સીતા માતાએ આશીર્વાદ આપ્યો, અજર અમર अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो. अजर अमरना आशीर्वाद आप्या, रामजीनी कृपा कायम रहो एवा आशीर्वाद आप्या. हनुमानजी महाराज कहे माँ आशीर्वाद तो आप्या पण पेट पण भरावू जोईए ने. मतलब सुनहु माँ तुम ही. माता सुंदर झाड़वा फल फूल जोईने खावानुं मन थई गयुं छे. दीकरा बहु मोटा मोटा राक्षसो रखेवाड़ी करे छे. हनुमानजी कहे कि मने क्या एनी बीक लागे छे. जेना माथा ऊपर तू हाथ मूके ये क्या पाछो न पड़े. चले नाई सिर पे बागा, फल खाए तरु तोड़े लागा. रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे. कछु मारे सि कछु जाई पुकारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे. थोड़ा राक्षस ने मार्या, थोड़ा अधमुआ थया. जईने रावणना दरबारमां फरियाद करी. रावणे 14,000 लश्कर मोकल्या. हनुमानजीए ने सफाई कर्यो, अक्षय कुमारनुं पण क्षय कर्यो. मेघनाद द्वारा नागपासमां हनुमानजी बंधन स्वीकार करे छे. हनुमानजीए बंधन एटला माटे स्वीकार कर्यो कि अंदर जाईने नगरनी व्यवस्था जोऊं, युद्ध कालमां काम आवे ने एटला माटे. रावणना दरबारमां रावणने हनुमानजी समझावे छे, रावण तारी मोटी मोटी बातों सांभरू एना करता तू मारी एक नानी बात सांभर. शू? एक स्त्री होय, 1-2 करोड़ना दागीना एमने पहराई दे, माथा माने, गळा माने, कान माने, नाक माने, बधामां. पण जो 100 રૂપિયાની साड़ी एने न पहरावे, 50 રૂપિયાના वस्त्र न पहराया होय तो स्त्री सारी लागे? बोले ना. एवी रीते आ जीव छे. जीव ने हजारों लाखों करोड़ों प्रकारना आइटम तमे खवराओ पण ज्यां सुधी आ जीव ने राम नामनो खोराक न आपो त्यां सुधी आ जीवनी कोई परिस्थिति सारी नथी. भगवत भावथी भरपूर थाओ, अहंकार छोड़ो. जेना नखना टचली आंगळीना नखना आगळना भागना जेटला पण बल तमने प्राप्त नथी तो ये तमे आटला कूदो छो. ए परम कृपारू परमात्माना चरण शरण ग्रहण करो तो तमारू कल्याण थशे. रावण कहे छे मूर्ख छे तू मने समझावे छे. ए राक्षसो आने पूंछमां आग लगाई दो, मारी नाखो. हनुमानजी कहे नकामू छे, भले न हरगी जाए. झाड़ पर बैठा हुई तो कूतरा वाव वाव करे पूंछरी पकड़वा माटे. नकामी छे. पूंछमां ज्यां
તેલ ઘીમાં કપરા ડબોડીને અને જ્યાં હનુમાનજીની પૂંછમાં બીન ટાળવા જાય અને પૂરું થાય ને હરગાવવા જાય ત્યાં તો 2.5 ફૂટ પૂંછડી બધી જાય. એનો મતલબ એમ કે તમે ભગવત ભાવથી ભરપૂર હોય, ભક્તિ મહારાણીની કૃપા હોય તો દુનિયા ગમે તેટલું તમને હરગાવાનું કરે ને, ગમે તેટલું કાપવાનું કરે પણ બધતું જ જાય. બાઢી પૂંછ, પૂંછ એટલે પ્રતિષ્ઠા, હનુમાનજીની પ્રતિષ્ઠા ઓર વધવા લાગે છે. દુષ્ટ ક્યાં છોડે છે? સંતો તના તમાશા જોવા જગત મરે છે, પણ ક્યાં ખબર છે ને મરવા પોતે રહે છે. સંતો તના તમાશા જાને છતાં ન કાંઈ ત્યાં તું ઊભું કરતા, જાને છતાં ન કાંઈ ત્યાં તું ઊભું કરતા, પીડા કરીને પાછળ રડવા જગત મરે છે. સંતો તના તમાશા જોવા જગત મરે છે. હનુમાનજી મહારાજ ને પૂંછ હરગતી નથી. આખા લંકા નગરીમાં પૂંછ પૂંછ પૂંછ. હનુમાનજી મહારાજને રાવણ પૂછવા આવ્યો, એ તારો પૂંછડી હરગતી કેમ નથી? કે એ ન હરગે, એને પૂંછ ન કહેવાય, પૂંછ યજ્ઞ કહેવાય. પૂંછ યજ્ઞ કહેવાય તો કહે કે આના મુખ યજમાનની ઉછવણી કરવી પડે. બોલે એમ છે કે હા. હવે રાવણ કોઈને બોલવા દે ખરો? રાવણ કે મુખ્ય યજમાન હું? તો એક કામ કર, તું હવે દીપ પ્રાગટ્ય કર. અને જ્યાં રાવણ હરગાવવા ગયો ત્યાં તો ભભકો થયો, અને ભભકો થયો તો એની દાઢી મૂછો હરગવા લાગી, રેશમની વસ્ત્રો હરગવા લાગ્યું ને રાવણ ત્યાંથી બોમ્બ પાડીને નાઠો. હનુમાનજી કે ઊભા રહો યજમાન, પ્રસાદી લઈને જાઓ. હનુમાનજી પ્રસાદી લઈને જાઓ. રાવણ કે પ્રસાદ અમારા લંકાવાલાને આપ, મારે પ્રસાદ નથી ખાવા. હનુમાનજી કહે કે લંકાવાલાને પ્રસાદ આપી દઉં? કે હા. અને જ્યાં પ્રસાદી આપવાની હનુમાનજીએ શરૂઆત કરી તો લંકા में डंका बजाए दियो रे, बजाए दियो रे, अंजनी के ललन मां. लंका में डंका बजाए दियो रे, बजाए दियो रे, अंजनी के ललन मां. अंजनी के ललन, अंजनी के ललन, अंजनी के ललन मां. लंका में डंका बजाए दियो रे, बजाए दियो रे, अंजनी के ललन मां. लंका में डंका बजाए दियो रे, बजाए दियो रे, अंजनी के ललन मां. मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी. द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी. देह विशाल परम हरुआई, देह विशाल परम हरुआई. मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई. जरई नगर भा लोग बिहाला, जरई नगर भाला लोग बिहाला. झपट लपट हाँ झपट लपट, हाँ झपट लपट, बहु कोटि कराला. तात मात हा सुनिए पुकारा, सुनिए पुकारा. यही अवसर को हम ही उबारा, यही अवसर को हम ही उबारा. यही अवसर को हम ही उबारा. अंजनी के ललन मां. लंका में हलचल मचाए दियो रे, लंका में होली जलाए दियो रे, जलाए दियो रे, अंजनी के ललन मां. लंका में होली जलाए दियो रे, जलाए दियो रे, अंजनी के ललन मां. उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुनि तुम जारी. कूदी परा पुनि सिंधु मझारी. अंजनी के ललन मां. लंका में डंका, लंका में होली जलाए दियो रे, जलाए दियो रे, अंजनी के ललन मां. लंका में होली जलाए दियो रे, जलाए दियो रे, अंजनी के ललन मां. अरे उलट पलट लंका सब जारी,
હનુમાનજી મહારાજ ઉલટ પલટ રોટલીની જેમ લંકા નગરીને શેકી નાખી. રોટલી બનાવે તો તમને ખબર છે ને, પહેલા થોડું કાચું પાકું થાય ને એક વખત એને ઉલટ દેવો, પછી પાછું પલટ દેવો, અને જ્યારે પાકું બીજી બાજુ શેકાઈ જાય ત્યારે પછી પાછા અગ્નિ ઉપર એને ચઢાવો, ત્યારે દરાની માફક ખીલી જાય. हनुमान जी महाराज ने ऐसा किया, उलट पलट लंका सब जारी, अब कूदी परा पुण्य सिंधु मझारी. हनुमानजी महाराज उलट पलट करीने आखी लंका जे उपरनो भाग छे ने पातालमां जतुं रह्युं ने पातालनो भाग ऊपर. हवे पातालमां हरगाववा गया, ऊपर लाववा गया हनुमानजी तो त्यां तो शनिदेव रावणना दरबारमां बांधेला पड्या हता. हनुमानजी कहे, मोटा भाई तमे अहींया केम? शनि सूर्य पुत्र छे अने हनुमानजी सूरज भगवानना शिष्य छे. मोटा भाई गुरु भाई तमे अहींया केम? बोले, रावणे मने हनुमानजीए शनिदेवने मुक्त कर्यो. जाओ भाई मौज करो, तारो नानो भाई आटलो सक्षम छे, तू क्या रावणना दरबारमां फसाई गयो, जा मुक्त करूं छुं. शनिदेव कहे कि हनुमानजी एमने मारे नथी जवुं, तमे मने मुक्त करो, तमे नाना भाई छो तो मोटा भाई तरीके मारे कंईक आपवुं छे तमने. हनुमानजी कहे कि मारे कंई जरूर नथी, मारे तो तेल अने लंगोट जोईए, लोको आपी जाए, मारे कंई जोईतुं नथी. ना कंई लेवुं ज पड़शे. घणा लोको बहु आग्रह करे, बरजबरी, ना गमतुं होय तोय आपे. महाराज अमुक जग्या माफ करजो, अमुक जग्या कथामां जईए तो पेન્ટ शर्टना कापर आपे. हवे दंडी बापू शुं करे पेન્ટ शर्टना कापर ले? अमारे तो बीजा कलरना धोती आपे तो ए कामना नथी. आ सफेदीमां जे मजा छे बीजा कलरमां थोड़े मजा छे. आमां बधा कलर बने पण बधा कलर भेगा थईने सफेद कोई बनावी दे. मने एक जना कहे कि बापू तमारा सफेद थई गया अने अमे जो केवा कारा कर्या ते भोलो मने लई गयो एक वखत. हाँ, मने लई गयो एक वखत. गई वखते अधिक मासमां हरिद्वारमां 1 महीनानी कथा हती. तो पछी मैं नक्की कर्युं कि 1 महीना सुधी नहीं करावी. हाँ, तो पछी बहु बधी गयुं. तो भोलो कहे, बापू आ सफेद सफेद हारू लागतुं नथी, चालो ने आपने कारो करीए ने. अत्यारे तो बधा करावे ज छे. हवे आ कने जोई गयो, मने एम थयुं कि हारू जोईए तो खरा, कारा कराईए तो केवा लागीए. केटलो खर्चो करायो? 750 रुपया खर्चो करायो. केवी सरस डिजाइन बनाई, दाढ़ी ने मूछो ने बधा ज कारा कारा. हूँ ए राजीनो रेड थई गयो. फोटामां जोया तो हतो 50 वर्षनो, देखाबा लाग्यो 22 वर्षनो. मने पण मजा आई गई. पछी त्यांथी तो अरीसामां जोया तो मजा आई गई, पण पाछुं घरे आवीने आईनामां जोयुं तो बापू ओछुं ने डाकू बधारे देखाबा लाग्यो. पाछा तरत ने तरत 750 रुपयानी 80-83 करी पाछा हतो एवो ने एवो थई गयो. ते दारानुं नक्की कर्युं कि ना भाई हवे आ सफेदमां ज मजा छे. हनुमानजी महाराज शनिदेव ने कहे कि मारे कहीं जोईतुं नथी. शनिदेवे बहु आग्रह कर्यो त्यारे हनुमानजी महाराजे कीधुं कि जो शनिदेव मारे कहीं जोईतुं नथी, छतां पण तमारे आपवुं होय तो मारी एक ज मागणी छे कि शनिवारना दिवसे जे हनुमान चालीसा करे, मारा दर्शन करे, जो एनी आजूबाजू तमे भटकाया ने जोयुं न तो तमारुं खेर नहीं रहेवा दो. एटले पछी शनिदेव त्यांथी चंपत थई गया अने ते दाराथी शनिवार अने हनुमानजीनो मेर जबरू आई गयो. माटे हनुमानजी ने जे भक्ति करे एने शनिदेवनी कोई चिंता करवानी जरूर. रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया. हम हैं शरण तुम्हारी हो, हम हैं शरण तुम्हारी हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया. संकट में जब पड़े थे रघुवंश के दुलारे, संकट में जब पड़े थे रघुवंश के दुलारे, संकट को तूने टाला हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया.
इस दीनहीन जग में कोई कैसे तुझे जाने, नहीं है जग में कोई कैसे तुझे जाने। ऋणिया है तुमसे रघुवर हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया। तुम कूद फादी लंका, सिय की मिटाई शंका, दिखाड़ी लंका सबकी मिटाई संसार। बजाए दियो डंका हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया। पाताल को सिधारे अहिरावन को मारे, पाताल को सिधारे नहीं रावण को मारे। लाए हैं राम लक्ष्मण हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया। हनुमानजी मारी रक्षा करो। हनुमानजी महाराजे उलट पुलट बे जनाना घर रहवा दीधा, एक कुंभकर्ण અને એક વિભીષણ. કારણ વિભીષણને ભાઈ કહ્યા હતા, તબ હનુમંત કહા સુન ભ્રાતા. ભાઈ છે વિભીષણ એટલે પહેલાના જમાનામાં ભાઈનું ઘર ભાઈ નતા હરગાવતા. 1947 પછી ચાલુ થયું અને 2013 પછી ભાઈ બેન પૈતૃક સંપત્તિમાં એટલા જ ધન મળે તે દારાથી બેન પછી ભાઈના હરગાવા લાગ્યા. અને એવું હરગ્યું ને કે કેટલાના રક્ષાબંધન બંધ થઈ ગયા, કેટલાના ભાઈ બીજ બંધ થઈ ગયા. સંબંધો હરગાઈ દીધા પૈસા માટે, અને એ પૈસા સાથે લઈ જવાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. હનુમાનજી મહારાજે આખી લંકા હરગાઈ પણ વિભીષણના ઘર ન હરગાયા. એક વિભીષણ કર ગૃહ નાહી, કેમ કે ભાઈ કહ્યા છે, ભાઈ છે ને, ભાઈના ઘર ન હરગાવી શકાય. અને કુંભકર્ણ સૂતો હતો એટલે એની પત્ની શર્માએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, હનુમાનજી મહારાજે છોડી દીધું. સમુંદર મેં પૂછે બુતાએ દિયો રે, हनुमान जी महाराज पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाठ भयउ करजो. हनुमान जी कहे छे, माँ हवे कने मने कई निशानी आपो કે રામજીને હું કહી શકું કે હું સીતાજીના દર્શન કરીને અને આ નિશાની લઈને આવ્યો છું. સીતા માતાએ ચૂડામણી આપી. ઘણા લોકો કહે કે ચૂડામણી શા માટે આપી? પહેલી વખત વેટી આપી તે આ વખતે વેટી ન અપાય? કોઈ કપડા આપી દે, કોઈ દુપટ્ટા આપી દે, બીજા કોઈ દાગીના આપી દે? નહીં, ચૂડામણી દિયા. ચૂડામણી એ ગળાનું આભૂષણ છે. ચૂડામણી ગળાના આભૂષણ છે, શિરના આભૂષણ છે. એટલે હનુમાનજી મહારાજ ભગવાન પાસેથી શું લઈને આવ્યા છે? સીતાજી માટે કર મુદ્રિકા દીન જન જાની. સીતાજી માટે ભગવાને વેટી આપી. સીતાજીએ વિચાર કર્યો, વિરહ રૂપી સાગરમાં હું ડૂબી ન જાઉં એટલા માટે વેટી આપીને ભગવાને મારા માટે હાથ લંબાવ્યો છે. ભગવાને જ્યારે હાથ લંબાવ્યા હોય તો હું હવે માથું એના હાથમાં જ સોંપી દઉં ને તો જાને એને જાને એનું કામ. એટલે માથામાંથી ચૂડામણી લઈને અને ભગવાનને આપ્યા, હનુમાનજીને આપ્યા છે. એક જણા કહે ના, રાવણે નક્કી કર્યો તો કે માસ દિવસમાં કહા ન માના તો મેં મારબ કાઢ કરે પાના. એક મહિનામાં સીતા મારી વાત ન માને તો ગરુ કાપી નાખીશ. સીતાજી વિચાર કરે છે કે જ્યારે જ્યારે હું રામજીના પગ દબાવતી ત્યારે મારા ગળાના મંગળસૂત્ર જે છે રામજીના પગમાં અરે, અને મંગળસૂત્રમાં પગના ચરણ ધૂલી ચોંટી ગયા છે. અને એ ચરણ ધૂલી જો રાવણને મળી જાય, મારા મળ્યા પછી મંગળસૂત્ર રાવણ કબજે લઈ લેશે, અને એ ચરણ ધૂલી આ બહાને રાવણને મળી જશે તો રાવણ પછી કોઈના મારેથી મરશે નહીં. એટલે ન રહે બાંસ ન બાજે બસુરી, હું તો ગમે તે થાય એટલે મંગળસૂત્ર. એક महात्मा ने कहा नहीं, एक और भी कारण भाव छे. भगवान कौन छे? रघुकुल मणि. भगवान ने आपी ए मुद्रिका भेटी केवी छे? मणि मुद्री, मुद्री मणि. હવે ભગવાને
भगवान रघुकुल मणि ने मणि मुद्री सीता को दे दिया, तो सीता जी ने कहा मेरे रघुकुल मणि कभी मणि वगर के ना रहे, इसलिए चूड़ा मणि दे करके भगवान को मणि सहित कर दिया। आ भाव होई सके, अनेक प्रकारना भावथी भरपूर छे। आखो दिवस जो खाली चूड़ामणिनी कथा करीए तो ये ओछું પડે। सरढब गामમાં મેં 11 દિવસ સુધી એક વખત ખાલી સુંદરકાંડની જ કથા કરેલી। તો આ હનુમાનજીની કથા, દિવ્ય કથા, ચૂડામણી લઈને હનુમાનજી મહારાજ જોરથી ગર્જના કર્યા। ચલત મહાધુનિ ગર્જ શિભારી, ગર્ભ શ્રવણ સુની નિશ્ચર નારી। जोरथी हनुमानजीए गर्जना करो, जय श्री राम। जेटली स्त्रीओ महिलाओ गर्भवती हती बधाना गर्भ खड़ी पड्या। हनुमानजीए विचार कर्यो कि आ राक्षसनीना पेटमां थोड़े कई साधु महात्मा पाकवाना होय, न रहे बांस न बाजे बांसुरी, भविष्य ज खलास करी नाख्यो। हनुमानजी महाराज आव्या અને બધા બંદર ભાલુઓને મળ્યા, બધાને આનંદ થયો અને ત્યાંથી મધુવનમાં ગયા, ફલ ફૂલ ખાય છે। સુગ્રીવને સમાચાર આપ્યા, સુગ્રીવ બધાને લઈને ભગવાન પાસે ગયા અને સીતાજીની દુઃખ દર્દની એવી વેદના હનુમાનજી મહારાજે રજૂઆત કરી કે ભગવાન રામજી તરત ગુસ્સે થઈ ગયા। कहा चले कर करहु बनावा, चिक करहि दिग्गज डोल, महिगिरी लोल सागर खर भरे। चिकरहि दिग्गज डोल, महिगिरी लोल सागर खर भर। मनहरस सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर। कटकटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुणगन। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपि, भालु विपुल कपि, भालु विपुल कपि वीर। બધા દરિયા કિનારે પહોંચી ગયા। તુલસીદાસજી કહે પછી લંકામાં શું થયું? મંદોદરી રાવણને સમજાવે છે, માનતો નથી। પ્રહસ્ત સમજાવે છે, માનતો નથી। રાવણના માતાના પિતા માલ્યવાંત જે એના નાના છે એ સમજાવવા જાય છે, માનતો નથી। છેલ્લે વિભીષણજી સમજાવવા ગયા। રાવણ લાત મારીને કાઢી મૂકે છે। રાવણને લાત મારીને કાઢી મૂક્યા। વિભીષણ ભગવાનના શરણમાં આવે છે। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे धर्मधारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। ભગવાન એમને લંકાના રાજા બનાવે છે। સુગ્રીવને ગમ્યું નહીં। ભગવાન ગમે તેમ તોય આ રાવણનો ભાઈ કહેવાય, દુશ્મનનો ભાઈ છે। કદાચ આપનામાં મળીને ને પછી બધી માહિતી લઈને ભાગી જાય અને હામે બધું લીક કરી દે તો? ભગવાન મૂછોમાં હસ્યા। तात हे सुग्रीव, मारो भाई लक्ष्मण जेवो तेवो नथी। जगમાં સખા નિશાચર જેતે। આખા દુનિયામાં જેટલા રાક્ષસો છે ને એ લક્ષ્મણ એક ક્ષણના, એક સેકન્ડના 100મા ભાગની અંદર મારો લક્ષ્મણ બધાને સમાપ્ત કરી દે। બધાને નવાઈ લાગ્યું, હે લક્ષ્મણજી એવડા મોટા પોતાના ભાઈને બહુ વખાણ કરે છે। ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે આ શેષનાગનો અવતાર છે, રુદ્રનો અવતાર છે, જેવો તેવો નથી। જો એક સેકન્ડ માટે માથું હલાવે ને તો આખી પૃથ્વી જ સમાપ્ત થઈ જાય। રાક્ષસોની ક્યાં વાત છે? તો પણ ભગવાન મને ના ગમ્યું। કદાચ કાલે રાવણની ઈચ્છા થાય અને એ તમારા શરણમાં આવે તો શું કરશો? એને લંકાના રાજા ન બનાવાય।
ભગવાન કહે છે સુગ્રીવ, ગિરધર રામાયણમાં લખ્યું છે, સુગ્રીવ જો રાવણ આવશે શરણાગત કર હેત તો હું એને અયોધ્યા આપીશ વૈભવરાજ સમેત. હું કરીશ તપ વનમાં જઈ રાજ કરશે લંકા રાય, પણ વિભીષણને લંકા આપ્યું તે મિથ્યા નવ था. रावण अगर आएगा तो अयोध्या का राजा बना दूंगा. શુક અને સારન રાવણને મોકલ્યો છે કે વિભીષણનું શું થયું જોવા માટે આવેલો, પણ ભગવાનની કરુણા જોઈને એને જે વેશ બદલેલો હતો તે ભૂલી ગયો અને મૂળ રૂપમાં આવ્યો અને બધા વાંદરાઓ મારવા લાગ્યા. ત્યારે બધાને રામજીના શપથ આપ્યા. લક્ષ્મણજી કહે છે અહીં આવો, આ ચિઠ્ઠી લેવો ને રાવણને કહેજો, કહો મુખાગર મૂર્સન મમ સંદેશ ઉદાર, સીતા દેઈ મિલૌ ન તયાવા કાલ તુમ્હાર. વિભીષણ સમુદ્ર પાર કરીને લંકામાં જવું છે, શું કરવું જોઈએ? ભગવાન લડાઈમાં બહુ નુકસાન જાય. પહેલા વિનંતી કરીએ, ન માને તો પછી જેવા સાથે તેવા. 3 દિવસ તક पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे. उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से. अरे लक्ष्मण बाण सरासन यानु सोखो, सत्संग विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन. જ્યાં ભગવાને અગ્નિબાણ સંધાન કર્યો દરિયા ભગવાનના શરણમાં આવે છે, પ્રભુ માફ કરજો ભાઈ, મને હામે કાંઠે ઉતારી દે, મને તને મારે મારવા નથી. નાથ નીલ નયલ કપી દો ભાઈ, વિશ્વકર્માના અવતાર છે મહારાજ નલ અને નીલ. એ બે બાંદરા જે પથ્થર ને અરે ને એ પાણીમાં તરસે. હનુમાનજી મહારાજ લખે રા ને મ, એમ કરીને પથ્થર જોરાબા લાગ્યા અને તરવા લાગ્યા. 5 દિવસમાં પુલનો નિર્માણ થયો. બધા બંદર ભાલુઓ પુલ પર ચઢીને પછી ભગવાનને જોવા માટે ત્યાં જે જલચર આવેલા એના ઉપર ચઢીને કોઈ આકાશમાં ઉડી ઉડીને સામે કાંઠે જવા લાગ્યા છે. જામવંત કહે છે પ્રભુ યુદ્ધ રોકવા માટે એક ઓર પ્રયાસ કરો. અંગદને દૂત બનાવીને મોકલવામાં આવે છે, પણ પરિણામ કંઈ આવ્યો નહીં. પછી લડાઈની શરૂઆત થઈ. પહેલા દિવસમાં 50% રાક્ષસ મર્યા ગયા. બીજા દિવસની લડાઈમાં લક્ષ્મણજીને શક્તિબાન વાગે છે. હનુમાનજી મહારાજ સંજીવની બુટી લાવીને અને હનુમાનજીને જાગતા કર્યા, લક્ષ્મણજીને જાગતા કર્યા. રાવણ વ્યથિત થઈને કુંભકર્ણને જગાવે છે. ભગવાન સાથે લડાઈ કરતા કરતા કુંભકર્ણ રણભૂમિમાં વીર ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. પછી રાવણ બહુ રડવા લાગ્યો. મેઘનાદ આવે છે, તમે ચિંતા કરશો નહીં, એક વખત તો મૂર્છિત કર્યો, જીવી ગયો, પણ હવે એને છોડીશ નહીં. ભગવાન કહે છે લક્ષ્મણ હવે આ દુષ્ટને બહુ રમાડવા જેવો નથી. લક્ષ્મણજી મહારાજે ભગવાન રામજીને યાદ કરી, ભગવાન શંકરને યાદ કરીને અને એક કાન સુધી બાણ ખેંચીને જોરથી પ્રહાર કરે છે અને મેઘનાદ લક્ષ્મણજીને નામ લઈને અને પછી વીર ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. લક્ષ્મણજી એનું માથું કાપી નાખે છે. સુલોચનાને ખબર પડી કે મારો ઘરવાળો મરી ગયો, હવે માથું બગડે સતી કેવી રીતે થાય? મંદોદરી કહે છે બેટી તારા પતિનો શિર રામજીના દલમાં છે, જા લઈ આ, હું જવાન અને દુષ્ટના પક્ષમાં જવાન બાઈને કોણ જવા દે? ત્યારે મંદોદરી કહે છે કે જેમાં તારા સસરા કરતા વિશેષ વિભીષણજી મહારાજ હોય, હનુમાનજી જેવા બાલ બ્રહ્મચારી હોય, સુગ્રીવ જેવા સંજમી હોય, નલ નીલ જેવા ઉદ્યમી હોય, ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરવાની નથી. રામ તો મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. દુશ્મન પક્ષના પણ એટલો વિશ્વાસ કરે છે. સુલોચના શિર લેવા માટે આવે છે. ભગવાન આદેશ આપે છે સુગ્રીવ શિર આપો, અને શિર એટલે માથું. માથું જોઈને સુલોચના રડવા લાગી છે. મને જો ખબર હોત કે તમને લક્ષ્મણજી મારી નાખશે, તમે આટલા મહાન શૂરવીર છો અને તમે મરી જાઓ એવી ખબર હોય ને, તો હું મારા બાપને બોલાવી લેત, મારા પિતાજીને બોલાવી લેત. ત્યાં તો માથું હસવા લાગ્યું. વિભીષણ કહે પ્રભુ આ માથું હસે છે કેમ? કે એ તો માથાને જ પૂછવું પડે. સતી સુલોચના કહે છે જો મન ક્રમ વચનથી
મેઘનાથને કહે છે, તમારા સિવાય મારી કોઈ ગતિ ન હોય, મતિ ન હોય, રતિ ન હોય, તો તમે હસવાનું કારણ સમજાવો મને, તમે કેમ હસો છો? ત્યારે શિર બોલ્યું. લડાઈમાં બહુ અનર્થ થાય છે. ત્યારે માથું બોલે છે કે સુલોચના, તું એમ બોલીને કે મારા બાપુને બોલાવી લે, પણ તારા બાપે મને માર્યો, તારા બાપે મને માર્યો. મતલબ સુલોચના એ શેષનાગની પુત્રી છે અને શેષનાગના અવતાર લક્ષ્મણ છે. ધર્મયુદ્ધની અંદર લક્ષ્મણ પોતાના દીકરીને વૈધવ્ય આપ્યું છે. આ બધી જે કથા છે છેપકો, એ વાંચવા માટે રહસ્યની અંદર જાઓ ને તો બહુ સમય લાગી જાય અને આપનો હાર્ટ કદાચ સહન ન કરી શકે. સુલોચના ત્યાંથી વિદાય લે છે. મંદોદરી સમજાવે છે, મહારાજ બધું જતું રહ્યું, હવે તમે ને હું, મારી સિંદૂર બચાવવું હોય તો મહારાજ હજી તમે સુધરી જાઓ. રાવણ કહે છે કે હવે પાછું વળી શકાય નહીં, કારણ કે બધું જતું રહ્યું અને પછી કદાચ હું જીવીએ જાઉં તો લોકો શું કહે છે? બધાને મરાઈ નાખ્યો અને પોતે જીવ લઈને નાહી ગયો. હું પીઠ પાછું ન કરી શકું. ભગવાનના હાથે મરીને અને આ દુનિયામાં જેટલા જન્મે બધાને મરવું પડે છે. આ નશ્વર છે આ જગત. આ નશ્વર જગતમાંથી કોઈ સાબુત બચવાનો નથી. 23 દિવસ સુધી રામ અને રાવણની લડાઈ થાય છે. છેલ્લે વિભીષણ તરફ ભગવાન જોયું અને વિભીષણ કહે છે, મહારાજ એક બાણ મારીને એના નાભીમાં મારો, જેથી એના પુણ્ય ખલાસ થાય, અને પુણ્ય ખલાસ થાય પછી રાવણ મરશે. શંકર ભગવાનને માથું ચઢાઈને પૂજા કરેલું, એના લીધે રાવણ મરતો ન હતો. માથું કાપી નાખે ઉગી જાય, કાપી નાખે ઉગી જાય. ભગવાન 31 બાણ સંધાન કરે છે. એક બાણ નાભીમાં પુણ્ય ખલાસ કર્યો છે, પછી 10 બાણથી માથું અને 20 બાણથી 20 હાથ કાપી રાવણ નીચે પડ્યો. ધરતી નીચે ધસવા લાગી. ભગવાન બાણ મારીને કટકે કટકા કર્યા. મંદોદરી રડતા આવે છે. ભગવાન ઉપદેશ આપ્યા, અંતિમ સંસ્કાર કર્યો. વિભીષણને રાજા બનાવ્યા છે. વિભીષણજી કહે, પ્રભુ મારા ગામમાં ચાલો. ભગવાન કહે, બિલકુલ નહીં, એક દિવસની જ વાર છે. જો હું જલ્દીમાં ન જલ્દી જાઉં તો ભરત સમાધિ લઈ લેશે. પુષ્પક વિમાન લાવીને અને ઉપર જઈને વસ્ત્ર અને દાગીનાઓ બરસાવે છે. વિભીષણ બધા બાંદરાઓ પહેરીને ભગવાન પાસે આવે છે. પ્રભુ હું કેવો લાગુ છું? ભગવાન કહે, બહુ સુંદર. ત્યાં તો લાઈન લાગી ગઈ. હું કેવો? ભગવાન કહે, બધા અંદરો અંદર પૂછી લો, નહીતર બહુ મોડું થઈ જાય. ભગવાન કહે, બાંદરાઓ તમે બધા પોતપોતાના ઘરે જતા રહો, કોઈ દાડે મારી યાદ આવે તો આવજો. અત્યાર સુધી અમે આટલા વાલા હતા અને કઠોર થઈને કોઈને ઘરે જવું ગમતું નથી. જેને ભગવાનનો બાત્સલ્ય મળ્યો હોય, લાડ મળ્યો હોય, આ બનાવટી જમાનામાં જૂઠા અભિસંબંધ કોઈ તમારી સાથે દર્શાવે તો એના માટે લાગણી થઈ જાય, પણ જેને સાચો લાડ મારા રામે કર્યો હોય એ વાંદરાઓને છોડીને જવું કેમ ગમે? ભગવાન, અમારી બધાની ઈચ્છા હતી કે રામજી રાજા બનશે, અમે નાચીશું, કૂદીશું, અયોધ્યામાં આનંદ કરીશું. ચાલો બધા વિમાનમાં. દશરથજી મહારાજ પધાર્યા છે, કારણ કે એમનું જીવ રામજીમાં રહી ગયું હતું. દશરથજીને ભેદ ભક્તિ મટાડીને ભગવાન મુક્તિ આવે છે. બ્રહ્માજી આવ્યા, શંકર ભગવાન, ઇન્દ્ર આવ્યા, અમૃત બરસાવે. જે બાંદરાઓ મળ્યા હતા બધાને સજીવન કર્યા અને બધાને લઈને ભગવાન ચલત વિમાન કોલાહલ હોઈ, જય રઘુવીર કહી સબ કોઈ. જય શ્રી રામ. ભગવાનના વિમાન ત્યાંથી ઉપડ્યા છે. રામેશ્વરમ પાસે થોડી વાર માટે ભગવાન દર્શન કરવા માટે નીચે ઉતર્યા. ચિત્રકૂટમાં સંતોએ બોમ્બ પાડી. મહારાજ એક દિવસ રોકાવાનું કહ્યું હતું. આવતા અવતારમાં કૃષ્ણ બનીને તમને મારી સાથે રાખીશ. એક દિવસના બદલે 11 વર્ષ અને 52 દિવસ. ભગવાન ગંગા નદી કિનારે આવે છે, કારણ કે કેવટને કહ્યું હતું કે વળતી વખત તમને ચોક્કસથી મળીશ. કેવટને વિમાનમાં બેસાડ્યા. હનુમાનજીને કહે, જલ્દી અયોધ્યા જાઓ, નહીં તો ભરતજી સમાધિ લઈ લેશે. ભરતજી, જેના વિયોગમાં તમે ચિંતા કરો છો, લક્ષ્મણજી સજીવન થયા, સીતાજીને બચાવી લેવાયું અને રામજી બંધુ અને પત્ની સાથે હવે ભાગોળે આવી ગયા છે. જલ્દી દિવાળીની તૈયારી કરો. ભરતજી અયોધ્યામાં ગયા. અયોધ્યાવાસીઓ પોતપોતાના હાથમાં દીપક લઈને આખું અયોધ્યા સજાડી દીધું છે અને રામજીના સ્વાગત કરવા આવ્યા અને રામજી પુષ્પક વિમાનમાંથી નીચે ઉતર્યા છે.
आए बहुरी रघुरैया, आए बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। आयो बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। रे बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। 14 बरस बाद आए सिया संग, 14 बरस बाद आए सिया संग। 14 बरस बाद आए सिंहासन। राम लखन दोनों भैया, राम लखन दोनों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, उतरे प्रभु पुष्पक विमान से। उतरे प्रभु पुष्पक विमान से। उतरे प्रभु पुष्पक विमान से। संग सखा समुदैया, अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। वानर भालू सहित रघुनंदन, वानर भालू सहित रघुनंदन। वानर भालू सहित रघुनंदन। वानर भालू सहित रघुनंदन। लागे गुरु जी के पैया, लागे गुरु जी के पैया, अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। भूमि से उठाए प्रभु भरत जी को भेटे, भूमि से उठाए प्रभु भरत जी को भेटे। 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 प्रेम मगन दिख बैया, अवधपुर बाजे बधैया। रे बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। लागी सिए पग धनि भरत सिर, युगल ताज तज बैया, अवधपुर बाजे बधैया। रे बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। सुनि आगमन मातु सब दौरी, सुन आगमन मातु सब दौरी। ज्यों बछड़ा हित गैया, ज्यों बछड़ा हित गैया, अवधपुर बाजे बधैया। रे बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। माता कौशल्या आरती उतारे, माता कौशल्या आरती उतारे। आरती उतारे बलि बलि जावे। आरती उतारे बलि बलि जावे। पुनि पुनि लेत बलैया, अवधपुर बाजे बधैया। रे बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। અયોધ્યામાં અતિ આનંદ દિવાળીનો માહોલ બની ગયો છે. ભગવાન ગુરુ મહારાજને પ્રણામ કરી સૌથી પહેલાં કૈકેયી માતાના મહલમાં ગયા.
ભગવાન અનેક રૂપ ધારણ કરીને બધા અયોધ્યાવાસીઓને એક સાથે મળ્યા. ગુરુ મહારાજ કહે કે આ વખત મુહૂર્ત જોવું નહીં અને કાલના ઉપર છોડવું નહીં, અત્યારે અભી इसी वक्त सोना का सिंहासन हाजिर किया जाए અને રામજીને ગાદી ઉપર બેસાડો. प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयशु दीन्हा, पुनि सब विप्रन आयशु दीन्हा. બધા સંતો બ્રાહ્મણોએ ભગવાનને તિલક કરે છે. પછી શંકર ભગવાન સૌથી પહેલા પ્રસ્તુતિ કરી છે અને સુંદર સ્તુતિ કર્યા. जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो. 10 शीश विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामयी भूरी रुजा. रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे. हे भगवान, बारंबार आपने प्रार्थना करूँ छूँ कि मारू मन रूपी भंवरा तमारा चरण रूपी कमल ने कदी न छोड़े. ब्रह्माजी आया, चारे वेद आईने भगवान की स्तुति करे छे. राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका. રામજીના રાજમાં બધા પુરુષ એક પત્ની વ્રત પાલન કરતા હતા. બધી જ મહિલાઓ પતિવ્રતા ધર્મના પાલન કરે છે. સેવક પોતાના સેવામાં જરાય કમી લાવતો નથી અને સ્વામી સેવકને એની સેવા કરતા પણ વધારે આપે છે. જ્યારે ખેતરમાં જરૂર પડે ત્યારે ઇન્દ્ર ભગવાનને જોઈને કહે, હે ભગવાન, હવે વરસાદ આવો, ત્યારે વરસાદ પડે છે. બૈર ન કર કાહુ શન કો, એકબીજાથી કોઈ દુશ્મની કરતું નથી, ઈર્ષા કરતું નથી, એકબીજાને બધા ટેકો કરે છે અને બધી રીતે સર્વગુણ સંપન્ન, દૈહિક દૈવિક, કોઈ માદું પડતું નથી, ડાક્ટરની જરૂર પડતી નથી. રામ રાજમાં બહુ આનંદ હતો. રામ રાજમાં રામજી જ્યારે રાજા બન્યા ત્યારે આખી દુનિયામાં શાંતિ છવાઈ ગઈ. બોલો શિયાવર રામચંદ્ર. આજની કથા અહીંયા વિરામ. हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो. आरती उतारो प्यारे तन मनवारो. आरती उतारो प्यारे तन मनवारो. हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो. कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी. दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी. रे देख छवि पर बलि बलि जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो. चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी. जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी. इन चरणों में शीस नमाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ. आरती हनुमत के मन भावे, आरती
अति हनुमत के मन भाए राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गाए मैं सुन सुन निज जन्म सराहूं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे सीताराम तेरी आरती गाऊं हे सीताराम तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण 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 चले न शीतलीकृत्य पुष्पै देवाभिवंदनम आरार्तिक्यम समर्पयामि। भगवान ने दसे दिशाમાં આરતી ઉતાર આપી અને ફૂલ લઈને ઊભા રહો ફૂલ લઈને ઊભા રહો આરતી મૂકી દો બાજુમાં હરિ ઓમ યજ્ઞેન યજ્ઞમય જંત દેવા સ્થાન ધર્માનિ પ્રથમાન્નાસન્ન તે હનાકમ મહિમાનઃ સચંત્રયત પૂર્વે શાદ્યાઃ શંતિ દેવાઃ नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाना परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बे हाथ जोड़ीने प्रणाम करी अनंत कोटि नमस्कारम समर्पयामि। भगवाननी परिक्रमानो भाव यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वस्नश्यन्तु प्रदक्षिणे तु पदे पदे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।